Hi friends, welcome back to my channel Learning English with Ishwa. In this video, I am going to talk about a idiom, jump the gun. Yes friends, jump the guns. I am going to create a cock and bull story with the help of jump the gun. Yes friends, jump the gun means in Telugu, తొందర పడకూడదు అంటే వై ఆర్ యూ జంపింగ్ ద గన్, ఎందుకు తొందర పడుతున్నావు, యూ షుడ్ నాట్ జంప్ ద గన్, నువ్వు తొందర పడకూడదు, నువ్వు తొందర పడకుండా ఉండాల్సింది, యూ షుడెంట్ హ్యావ్ జంప్ ద గన్, నువ్వు తొందర పడకుండా ఉండాల్సింది. అప్పుడు మనం జంప్ ద గన్ అనే ఒక ఈడియంని యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఆ జంప్ ద గన్ అనేది ఒక ఈడియంతో ఒక స్టోరీ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దట్ ఫిక్టిషియస్ స్టోరీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ జంప్ ద గన్. ఓకేనా? సో without wasting our time, so let's get started friends. So yesterday what happened, I was doing my work. When I was doing my work, suddenly my nephew came to me and asked me to play with him. He asked me to play with him. Then I said to him, no, I would play, but I have so much work. I can't play with you. Go and play with yourself. Then he started insisting me. Due to that, I got angry and I started scolding him. So having been scolded by me, he started crying. So after that, he went away from there. After he went away from there, his mother came to me and asked me, why did you scold him? So he is crying right now. She asked me. Then I said to him when he asked me to play with him, I said to him I would play, but I have so much work. I can't play with you. But he started insisting me. Due to that, I got angry. Then I scolded him. Then she said that you shouldn't have jumped the gun. You shouldn't have jumped the gun when he asked you to play with him. It's just because he's just a kid. He doesn't know anything. So why did you scold him? You shouldn't have jumped the gun. నువ్వు తొందరపడకుండా ఉండాల్సింది. సో అతను చాలా చిన్న పిల్లవాడు, అతను అలాగే అడుగుతాడు, నువ్వు తొందరపడకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పింది. సో దిస్ ఈజ్ ద జంప్ ద గన్. సో ఇంకో రీసెర్చ్ క్రియేట్ చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ జంప్ ద గన్తో. అయితే వాట్ హ్యాపెన్, when I was at my office, suddenly one of my colleagues came to me and he said to me that he sent a file to our superior. So after send the file, so the superior started scolding him because there were some errors in that file. Without checking the file, he sent that file to our superior. So without checking those mistakes in the file, he sent that file to our superior. So that's why he started scolding him. So having been scolded by him, so he came to me and he said to me everything. Then I said to him, you shouldn't have jumped the gun to send the file to our superior. నువ్వు త్వరపడకుండా అంటే తొందరపడకుండా ఉండాల్సింది ఫైల్ పంపించడానికి, వితౌట్ చెకింగ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద ఫైల్. ఓకేనా గైస్? ఇంకా చాలా క్రియేట్ చేయొచ్చు జంప్ ద గన్. వై ఆర్ యూ జంపింగ్ ద గన్ అంటాము. సో యూ షుడ్ నాట్ జంప్ ద గన్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ మై వర్క్, ఐ స్టార్టెడ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్. సో వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్, మై లగేజ్ హ్యాడ్ బీన్ ప్యాక్డ్ ఫర్ ఎ వెకేషన్. Then I asked my mother, what happened? Why did you pack all these things? So then she said that, so all the luggage was packed for vacation. So you shouldn't have jumped the gun to pack all the luggage for vacation because the vacation has been cancelled. The vacation has been cancelled. I said to my mother. So ఇప్పుడు యూజ్ చేసాం కదా జంప్ ద గన్ అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? జంప్ ద గన్ అనేది యూజ్ చేయండి తొందరపడకూడదు అని చెప్పడానికి. అంటే తొందరపడకూడదు అనే మీనింగ్ వస్తుంది జంప్ ద గన్. వై ఆర్ జంపింగ్ ద గన్ అంటాం కదా, ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు, ఎందుకు ఆవేశపడుతున్నావు అంటే తొందరపడుతున్నావు అనే మీనింగ్ వస్తుంది. జంప్ ద గన్ అనేది ఒక ఈడియం ఫ్రెండ్స్, దాన్ని మీరు యూజ్ చేయండి, మీ డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉండండి. అలాగే దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం, జస్ట్ డు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ బెల్ ఐకాన్ అండ్ గివ్ ఎ లైక్ టు మై వీడియోస్. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి గైస్. అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను గైస్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ గివ్ ఎ లైక్ టు మై వీడియోస్. లైక్ ఇవ్వండి, లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జాయినింగ్ మై ఆన్లైన్ క్లాసెస్, జస్ట్ కాంటాక్ట్ అస్, యూ విల్ బి గివెన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫర్ దట్ డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాము చూడండి, అలాగే పైన స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ ద్వారా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. జస్ట్ కాంటాక్ట్ అస్, యూ విల్ బి గివెన్ మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీ విల్ టీచ్ యూ రియల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ స్పీకింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నట్లయితే సో మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వండి, మీకు నేర్పిస్తాము, ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్పిస్తాము. సో ఇఫ్ యూ బిలీవ్ మీ గైస్, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో నన్ను బిలీవ్ చేస్తే మీకు ఈజీ చేసేస్తాను. ఓకేనా గైస్? అలాగే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ గైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టఫ్ ఈదర్. ఆల్వేస్ కీప్ సేయింగ్ దిస్. సో నేను ఎప్పుడు చెప్పేదే మీకు, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ మీ, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్. ఓకేనా?